सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया। बलिहारी गुर अपने गुर कौ बल जाइया। मैं मूर्ख की केतक बात है कोट पराधी तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर पास न परिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर पास न परिया रे। जुगो जुग टल चबर छत्र तखत दे मालक दसां पातशाहियां जी दी जोत हाजर नाजर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे पावन पवित्र सतगुरां दे सन्मुख हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु की साजी साज के निबाजी गुरु का खास रूप कलसा साधु संगत जीओ। आओ कुछ समय लई सतगुरु जी दे पावन पवित्र चरण कमलों दे नाल मन विरतियां कागर करके जुड़ करके बहन दी कृपालता करिए। समय और स्वासां नूं सफला करिए। सतगुरां दीयां खुशियां प्राप्त करना करिए। चल रही लड़ीवार शब्द विचार कथा गुरबाणी सरवण करना करिए। आप संगत ने जो हुण तक लड़ीवार शब्द विचार कथा गुरबाणी सरवण कीती है वो विचार इथों तक सी कि जिस वेले सतगुरु गुरु हरगोबिंद महाराज छेवें पातशाह मीरी पीरी दे कृपालू दयालु सतगुरु जी रोहेले नगर दे विच सतगुरु जी ने एक किला उसारे आए ते उथों दी जिहड़ी जंग है व्यासा नदी ते रोहेले नगर ते जदों फतेह प्राप्त कीती है ते सतगुरु जी दी कृपा रहमत होई। थान थान ते गुरु सतगुरु जी दी उपमा होण लगी वड्याई होण लगी है ते संगतां दूरों दूरों सतगुरु दे आके दर्शन पै करदियां ने। सतगुरु जी भी कृपा रहमत करते ने हरेक दियां झोलियां बख्शिशां रहमतां दे नाल भरदे ने। हुण उस वेले जंग युद्ध दे विच सतगुरु जी दे जिन्ने घोड़े सन सिखां दे कोल भाई विधि चंद वर्गे होर अनन प्यारे जिहड़े सतगुरु दे सेवक सन जो शहीद हो गए उन्हां दे विचों जिहड़े अजे बच गए ने उन्हां दे घोड़े कहंदे शहीद हो के मर गए ने ते काफी शास्त्रां दी भी कहंदे खपत हो चुकी है। हुण छेवें पातशाह सतगुरु गुरु हरगोबिंद महाराज सतगुरु जी ने रोहेले नगर दे विच जदों किले दी पूर्ण उसारी कीती ते नाल ही छेवें पातशाह जी ने संगतां नूं हुक्म कीता भाई जिहड़ा गुरु नानक दी दरकार दी बख्शिश रहमत प्राप्त करना चाहुंदा वो गुरु घर वास्ते वधिया तो वधिया शास्त्र वास्त्र लैके आउण दी कृपालता करन। वधिया चंगे नस्ल दे घोड़े लैके आउण। इधरों सतगुरु जी दा घोड़ा भी शहीद हो चुकिया सी जंग युद्ध दे विच। वो घोड़ा बहुत ही वधिया फुर्तीला चंगा नस्ल दा बड़ा तेज चंचल घोड़ा सी सतगुरु जी दा जिहड़ा कि
ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਘੋੜਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਢੂੰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਨਸਲ ਦਾ ਘੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਢੂੰਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਘੋੜਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਉਹ ਘੋੜਾ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਢੂੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰਕਾਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਧਨਾਟ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਹੈ, ਰਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ ਏ, ਭਾਈ ਸੁਭਾਗੇ ਨੇ ਵਧੀਆ 5 ਘੋੜੇ ਖਰੀਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਵੇਚ ਦਈਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਵਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਵਧੀਆ 5 ਘੋੜੇ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ 5 ਘੋੜੇ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਆ, ਜਵਾਨ ਹੈ ਘੋੜੇ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਨ ਮੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 5 ਘੋੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਧਰੋਂ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਹੁਣ ਪਾਪੀ ਦੁਰਕਾਂ ਤੋਂ 5 ਘੋੜੇ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਰੋਹਿਲੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕ ਲੋਕ ਨਾ ਘੋੜੇ ਖੋਹ ਲੈਣ, ਬੇਈਮਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੀ ਤੁਰਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੇਰਹਿਮ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਵਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਮਾਨਤ ਸਮਝ ਕੇ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਘੋੜੇ ਉਹ ਸੁਭਾਗਾ ਭਾਈ ਸੁਭਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਖਰਕਾਰ
ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਰੋਹੇਲੇ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 5 ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਉਣਗੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਬੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹਤ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਜ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸੁਭਾਗਾ 5 ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸੰਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਵੜਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 5 ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਨਾ 5 ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 5 ਘੋੜੇ ਮੰਗਵਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ, ਫੁਰਤੀਲੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਨਸਲ ਦੇ, ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਈ ਸੁਭਾਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਸੁਭਾਗੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਦਸਾਂ ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਥਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਥਾਏ ਪਈ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਓ ਉਦਮ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਕਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਵਡਿਆਈ, ਪੂਰਨ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 5 ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 5 ਘੋੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ। 5 ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਦੇਖਿਆ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਦਵਾ ਕੇ ਭਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫੁਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਦੇਖਿਆ, ਤੀਜਾ ਦੇਖਿਆ, ਚੌਥਾ, 5ਵਾਂ ਘੋੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਘੋੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਪਵਾਈ, ਹੀਰੇ ਜੜਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਠੀ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘੋੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ
ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਉਥੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਘੋੜਾ ਉਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਘੋੜਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਘੋੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਧਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਚੰਚਲ ਘੋੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਰੀ ਗਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤੀਆਂ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਹੀਰੇ ਜੜਤ ਉਹ ਕਾਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਚਾਰਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਹੀਰੇ ਜੜਤ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਦੂਜਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਜਾ ਘੋੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਨੂੰ, ਚੌਥਾ ਘੋੜਾ ਆਪ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਬਚਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਬਚਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਤਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪੰਜੇ ਘੋੜੇ ਇਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਖਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਕਰ ਵਿਖੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਸਕੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਸੁਭਾਗਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੰਪੰਨ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਹੇਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਸੁਭਾਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖੇ ਇਦਾਂ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਆਪਣੀ ਜਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੋਣ, ਫੇਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਸਮੇਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ 3 ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਦੂਜਾ ਕੋਲੇ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੀਜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਇਹ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਦੇ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੇਲ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਰੀ। ਆਓ ਸਮਾਂ ਜੋ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਰੋਹੇਲੇ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ तमाम ਗਲਤੀਆਂ ਖਰਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨ, ਅੱਗੇ ਦੁਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦੀ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਜੋਦੜੀ ਬੇਨਤੀ